اندیشہ ہو گیا۔ یہ لباس پہننا آسان نہیں ہے، یہ چیزیں دعویٰ کرنے آسان نہیں ہیں۔ اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ اپنے ظاہر کو اچھا بنایا، اس سے زیادہ اپنے باطن کو اچھا بناتے ہیں تاکہ منافقوں میں نام نہ لکھا جائے۔ کس میں نام نہ لکھا جائے؟ منافق کس کو بولتے ہیں؟ ایک تو اعتقادی منافق، وہ تو چھوڑو، جس کا عقیدہ صحیح ہو، اس میں منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا انہیں ظاہر اور باطن میں تضاد، اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو۔ اور دوسری جو صفت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی، فرمایا لا یخدع، یہ دھوکہ نہیں دیتا ہے لیکن یہ دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ ہمارا امیر ایسا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا وہ بس 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 مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، یہ دلیل ہے اس کے اسٹیٹس مین شپ کی، ہائیسٹ ڈگری آف اسٹیٹس مین شپ۔ اور وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، یہ دھوکہ نہیں کھاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اعلیٰ قسم کا سیاستدان ہے۔ دھوکہ نہیں کھاتا ہے، بہت آکاش ہے، بہت ہوشیار ہے۔ ہاں، مومن گبی قسم کا نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا گبی قسم کا، ایسا مت سمجھو۔ فقیر ناچیز ہوتا ہے، ایسا وہ بھی ہوتا ہے، لیکن گبی سمجھتے ہو؟ کوشش کرو سمجھنے کی، ترجمہ نہیں کروں گا۔ مومن جو ہوتا ہے گبی قسم کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے اندر دیکھو، یاد رکھو وظیفے اپنی جگہ صحیح ہیں، انکار نہیں ہے وظائف سے، دوسری چیزوں سے، لیکن جو اصل خصلت مومن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں پیدا کی، وہی صفتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت کرنی ہے۔ وہ صفتیں آپ کے اندر آ جائیں تو کیا صفت آ جائے گی؟ کیا یاد رکھا؟ کچھ یاد نہیں رکھا کہ ظاہر اور باطن میں تضاد نہ ہو، قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، اور کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی طریقے سے بھی دھوکہ نہ دے۔ اگر استاد ہی کو دھوکہ دیا تو پھر کیا حاصل؟ یہ ساری محنت کس کام کی؟ اگر استاد ہی کو دھوکہ دیا، جی والدین کو دھوکہ دیا، والدین نے پڑھنے کے لیے بھیجا، محنت کے لیے بھیجا، اور یہاں سے پتہ نہیں کیا کرتے۔ والدین نے کہا یہاں سکونت اختیار کرو، اور وہ موبائل کی دنیا میں موبائل سمجھتے ہو؟ وہ حرکت کرتا ہے، موبائل کے معنی جو حرکت میں، یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ دھوکہ ہے۔ سنجیدہ بنو، دین سیکھو، اللہ کے ہاں جانا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اور یہ جو اوقات ضائع ہو جائیں گے، یہ زندگی، اس میں ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ اب یہ ساری باتیں سورہ فاتحہ سے کہاں سے نکل گئی؟ تو کہتے سورہ فاتحہ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو زبان سے کیا کہا؟ ایاک نعبد، اب اس کے عمل ظاہر اور باطن کی اس کے یعنی شاہد ہونی چاہیے، گواہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے سفیان ثوری بے ہوش ہو گئے، لگا کہ میں زبان سے جو کہتا ہوں شاید میری عمل اس کے لائق نہیں، بے ہوش ہو گئے، اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ ہو گیا۔ کہنا آسان ہے، ہم نے تو لاکھوں بار کہا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت کے مفہوم کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، چاہے کہ ہماری عبادت کو عبادت کہا جائے۔ عبادت کے مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ خوب سمجھ لو،
ہم لوگ عبادت کے مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، چاہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم عبادت کریں۔ اور انسان جیسے پچھلے بار عرض کیا گیا، ظاہراً جو عبادت ہے تذلل ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر کرنا، ناچیز کرنا اور پھر اس کی عبادت کرنا، لیکن حقیقتاً یہ تعزز و تجمل ہے۔ عبادت حقیقتاً کیا ہے؟ بندے کی عزت عبادت میں، بندے کی قدر عبادت میں، عبادت سے ہے۔ اگر عبادت نہیں کرتا تو یہ تو جہنم کا ایندھن ہے، اور جہنم کا ایندھن قابل عزت کہاں ٹھہرا؟ اگر عبادت نہیں کی، یہ کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر۔ تو یہ انسان عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ کی ربوبیت کو نہیں پہچانا، الوہیت کو نہیں پہچانا، اس کی خالقیت رزاقیت کو نہیں پہچانا، یہ کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن۔ اور جہنم کا ایندھن کوئی قابل عزت شے ہے؟ جہنم کا ایندھن کوئی قابل عزت شے ہے؟ ہاں؟ تو اس کی ساری، اس کی عزت جو ہے، اس کی تکریم جو ہے، اس کی تعظیم جو ہے، وہ عبادت سے ہے۔ اس سے ہے من تواضع للہ یرفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اور تواضع جو ہے یہ عبادت کا ایک جزء لازمی ہے۔ تکبر عبادت میں فٹ نہیں ہوتا۔ تواضع کی ضد کیا ہے؟ تکبر، تعالی۔ اور تکبر جو ہے وہ عبادت کے اس مفہوم میں فٹ نہیں ہوتا۔ عبادت کا لازمی کیا ہے؟ جز کیا ہے؟ تواضع، ہیوملٹی۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا جو ذکر ہے بہت بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر دیا، لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور وہاں سے کیا فرمایا؟ یہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو معراج میں لے لیا۔ کس کو لے لیا؟ بندے کو۔ بندگی کا لفظ استعمال کیا، تو ساری محنت ہونی چاہیے بندگی کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے۔ ساری محنت۔ آج کل کیا ہو گیا؟ یہ تو آخر زمانہ ہے نا۔ آج کل لوگوں کو کس میں پھنسایا گیا؟ فروعی مسائل میں۔ اسی کو دین سمجھتے ہیں، چند فروعی مسائل کے اختلاف کو، اور اسی پر ساری محنت۔ ارے پہلے تو بیسک سیکھو، وہ بعد میں آئیں گی۔ پہلے تو بنیادی چیزیں سیکھو، پہلے عبادت سیکھو۔ عبادت نام کس چیز کا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے ہم۔ پہلے یہ دیکھو عبادت نام کس چیز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے تقاضا کرتے ہیں عبادت کا، وہ عبادت ہے چیز کس چیز کا نام؟ کس چیز کا نام؟ اردو میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا؟ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ کیا کام تھے؟ عبادت کے لیے کرو گیا۔ اب اس عبادت میں ایک جو اس کی روح ہے وہ درد دل ہے۔ اس عبادت کی ایک روح کیا ہے؟ درد دل ہے۔ اس درد دل کے ساتھ جب عبادت ہوگی تو عبادت بنے گی، ورنہ یہ ایکسرسائز ہے۔ تو کیا کوشش کرنی ہے؟ عبادت کے مفہوم کو سمجھنے کی۔ عبادت کے مفہوم کو، ہاں، سمجھانے والوں کو ڈھونڈو۔
नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजानों में। बादशाहों के खजानों में ये गौहर नहीं है, ये मोती नहीं है कि इबादत के मफहूम को समझाएं जी। नज़र से न किताबों से नवाजों से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नज़र से न किताबों से नवाजों से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा। अब वो बुजुर्ग क्या समझाएगा? कोई किताब आप ले लो और उसमें से ज़रा समझो मफहूम इबादत, किस किताब ने इसको वाज़ेह किया कि इबादत का मफहूम क्या है। इबादत का मफहूम समझना विजदानी है। विजदानी समझता, इंट्यूशनल है। आज का उर्दू में समझते हैं। इबादत का मफहूम समझना विजदानी है, इंट्यूशनल है। अब वो कैसे आएगा? उसकी पहली शर्त क्या है? इबादत की पहली शर्त क्या है? तौसीफ क्या है इबादत की पहली शर्त? तहारत। क्या है? नमाज, तहारत के बगैर नमाज होगी? तहारत जरूरी है। इबादत की पहली शर्त क्या है? तहारत। हाँ, जब तहारत हकीकी हासिल होगी इबादत का मफहूम तब समझना है। अब ये तहारत का मफहूम किताब में पढ़ने से हासिल होगा या तहारत अपने आप को ताहिर करना है? ये अमल से होगा। तहारत का मफहूम किताब में पढ़ेंगे तो मुताहिर ताहिर हो गया। किसी ने 10 किताबें पढ़ी तहारत पर तो पाक हो गया। जब तक वो सारी चीज़ें अपने आप पर मुंतबिक नहीं करेगा, अप्लाई नहीं करेगा, अपने ज़ाहिर बातिन को ताहिर नहीं करेगा, ठीक है, तब जाकर कुछ मिलेगा। जब तक ये गंदगियां हैं कुछ नहीं मिलेगा। युतहिर नफ्सहु मिन दनस ज़ुनूब, पहला जो इसका पहला जीना है, तहारत का पहला जीना। हम तो मोमिनीन में बात करते हैं, वरना पहले कुफ्र और शिर्क से अपने आप को पाक करना है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो मतलब यानी हाजिरीन है अल्हम्दुलिल्लाह सब मोमिनीन है। तो कुफ्र और शिर्क और इन बिदअत, इन चीज़ों से तो पहले ही अपने आप को पाकी करनी है। और उसके बाद अब मोमिन का पहला जीना और पहला स्टेप तहारत का क्या होना चाहिए? युतहिर नफ्सहु मिन दनस ज़ुनूब, कि अपने नफ्स को पाक करे गुनाहों की गंदगियों से। हासिल क्या करना है? वो मंजिल आंखों से ओझल ना हो जाए। मंजिल क्या है? इबादत का मफहूम समझना। मंजिल क्या है? मंजिल है इबादत का मफहूम समझना, और उसकी शर्त पहले है तहारत। मेरी बात समझ में आ रही है? उसकी क्या शर्त? ये इबादत का मफहूम किताबों से नहीं मिलेगा, खूब याद रखो, नवाजों से मिलेगा। दीन इस्लाम का अमल है, अमल है, अमल है। हाँ, ये अमली दीन है, इसीलिए जिंदा है। एक ही दीन दुनिया में जिंदा है, वो इस्लाम। एक ही दीन है। आप देखो रात को बंदे, अल्लाह के बंदे, अब रोते बिलखते सजदे में, कोई सजदे में, कोई तिलावत में, कोई कुछ, दिन को भी इधर उधर, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग। अब ये कौन चीज इनको ये करा रहा? और किस मजहब में लोग इतने ऐसे इबादतों में, जरा बता। ये दीन जिंदा है, इसके दुश्मन कुछ भी कहे, इस्लाम जिंदा है, इसमें हरकत है, इसमें जिंदगी है, इसमें हयात है। आप जाओ वहाँ मक्का शरीफ में जाओ,
किसी भी लम्हे जाओ। अब यहाँ से एक तुर्की की जमात आती है, अल्लाह अकबर लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अब रात के 2:30 बजे हैं, 2 बजे हैं, 12 बजे हैं, 11 बजे हैं, कुछ भी है। अब वो नहीं गए तो यहाँ से दूसरी जमात खड़ी, सब कफन लगा था। इंडोनेशिया की जमात, उधर से देखो तो ईरान की जमात, उधर से देखो तो इराक की जमात। अरे भाई कौन खींचा रहा है इनको? कौन ये रात के अंधेरे में बेचारे, ये दुनिया सोई, ये क्या करते? और सब रोते, दीवाना होते, सब रोते। तो बेसाख्ता इंसान कहता है वाकई इस्लाम जिंदा दीन है, वाकई ये इस्लाम जो है जिंदा दीन है, यही दीन जिंदा है। इसीलिए लोग जोग दर जोग अब हर जगह हुकूमती सतह पर, दूसरे इन सतहों पर मुसलमान बेचारे क्या है, फकीर फकीर नाचीज, लेकिन फिर भी क्यों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं? यूरोप के ऐसे माशरे से, अमेरिका के ऐसे माशरे से क्यों यहाँ इस्लाम? क्योंकि यहीं उनको सुकून मिल रहा है। वो गए, वो यूपी के जंगलों में भी गए, जोगियों के पीछे पीछे भी गए, वहाँ भी वक्त बहुत लगाया, लेकिन मिला कुछ नहीं। वो जापान गए, वो वहाँ थाईलैंड गए, बुद्धिस्ट के उनके उनमें भी गए, वहाँ भी वक्त लगाया। तो वहाँ ऐसा निर्वाण होता है। मेरे पास यही एक अंग्रेज आ गया, क्या आई एम बीन इम्प्रेस्ड बाय बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने मुझे बड़ा मुतासिर किया। मैंने कहा भाई बुद्धिज्म में क्या चीज़ आपको लगी? ये तुम्हारी मैच, आप तो अंदाजा नहीं कर सकते बुद्धिज्म में क्या है। फिर हमें भी बताओ क्या है। कहा देयर इज स्टेट ऑफ नथिंगनेस। वो ऐसे मुराकबा कराते हैं। वो तो बुद्धिज्म ने तो दुनिया छोड़नी है, पहला तो है दुनिया छोड़नी, गार जंगल किसी में जाना है, फिर ऐसे मुराकबा में ये ख्याल करना है कुछ भी नहीं है। इसको वो कहते हैं स्टेट ऑफ नथिंगनेस, निर्वाण। दिस इज हाईएस्ट स्टेट, ये तो बहुत बड़ी चीज। मैंने कहा इस्लाम का हरफ अव्वल कभी सुना है? इस्लाम का हरफ अव्वल कभी सुना है? क्या यू टेल मी, आप बताइए। मैंने कहा अगर किसी को हम कहेंगे इस्लाम में आ, तो पहला जो उसका पहला सबक हम पढ़ाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला तो ये कहते हैं ना, पहला किसी को भी अगर कहेंगे इस्लाम की तरफ, पहले क्या कहेंगे? पहले तो ला कहेंगे। मैंने कहा ये स्टेट ऑफ नथिंगनेस, ये तो हमारा पहला सबक। उनके पास उसके बाद कुछ नहीं है, हमारे पास उसके बाद बहुत कुछ है। यहाँ उस कमरे में इस्लाम लाया नहीं, मेरे ख्याल है मुज़म्मिल के घर में शायद, या यहाँ इस कमरे में उसने इस्लाम लाया, साहब का घर। यानी वो कहा कि बुद्धिज्म ने मुझे मुतासिर किया, और वहाँ जो है वहाँ स्टेट ऑफ नथिंगनेस है, वहाँ वो अचीव करते हैं बस कुछ भी नहीं है, फना। ये कहा हमारे पास फना पहले है, उसके बाद बका भी है। कभी सुना भी है? हमारे पास फना है और फना ही में बका है। फना बका सुना है? और अभी बहुत पढ़ना है, नहीं अभी बहुत पढ़ना है। तो हमारा जो पहला लफ्ज है वो क्या है? ला। पहला लफ्ज वही हमको हासिल नहीं हुआ। दूसरा लफ्ज इल्लल्लाह। ला के दरिया में निहा है मोती इल्लल्लाह का। ला के दरिया में निहा है मोती इल्लल्लाह का। तो ला का जब सबक सही हो जाएगा फिर इल्लल्लाह का ज़हूर होगा। और सूरत है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलिमे में सब कुछ है, ये कलिमा हमारा है, ये सब कुछ है। इसको समझने की कोशिश करना। शैतान के हाथ में नहीं कभी जाना इब्राहिम, मेरी बात याद है। शैतान के हाथ में नहीं, अभी बहुत सीखना है, अभी बहुत सीखना है।